స్తుతులు స్తోత్రాలు తెలుపుకుంటున్నాం ప్రభా. మరి ఈ సాయంకాల సమయంలో ఈ జూమ్ మీటింగ్ ద్వారాగా ఫ్యామిలీ బైబిల్ ప్రొక్లమేషన్ సెంట్ పీటర్ చర్చి దొడ్బళ్ళాపుర తరపున మేమందరం ప్రభా వివిధ ఫ్యామిలీలంతా కలిసి ఒక ఫ్యామిలీ లాగా చేరి ఈ విధంగా ప్రభా మీ వాక్యాన్ని అనుదినం చదువుకోవడానికి ఇచ్చిన మంచి తరుణాన్ని బట్టి వందనాలు, మంచి సమయాన్ని బట్టి వందనాలు. ఎంతో మందికి ఇలాంటి అవకాశం లేదు. అయినప్పటికీ ప్రభా మరి మమ్మల్ని ప్రేమించి మా మీద కృప చూపించి మాకు ఇలాంటి మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చినందుకు బట్టి వందనాలు. అదేవిధంగా ప్రభా మరి ఫ్యామిలీ బైబుల్ కమిషన్ తరపున బెంగళూరు మరి మాకు ప్రతి శుక్రవారం కూడా ఈ విధంగా మేము చదివిన బైబుల్ని మాకు వివరించడానికి, మేము ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి ప్రభా మరి ఈ విధంగా మాకు దయచేస్తున్న విధానం బట్టి వందనాలు. అనిత మేడంని, నాథన్ బ్రదర్ని ప్రభా మరి దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. చేరి వచ్చిన ఒక్క ప్రతి ఫ్యామిలీని కూడా దీవించండి ప్రభు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద్వారా మేము ఇంకా ఆత్మీయంగా బలపడటానికి కావాల్సిన సహాయ సహకారాలు అందించమని ఈ కొద్ది మాటల్ని అతి శ్రేష్టమైన యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Thank you and Amen. praise God and a warm welcome to St. Peter's Church. ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ 101ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನದ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಮನೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ದೇವರ ನೀತಿ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ನಡೆಸುವೆನೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಡೇವಿಡ್ ಕಮಿಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ and ruling his household and kingdom according to God's righteousness. This psalm is called as a royal code of personal holiness and leadership. ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವವು ಸ್ವಂತ ಹೃದಯವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. Psalm 101 says, true leadership begins with personal integrity. Psalm 102, 102ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ದುಃಖಿತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪ್ರೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು ದೇವರನ್ನ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಜೀವನ ಕ್ಷಣಿಕವಾದರೂ ದೇವರು ಶಾಶ್ವತನೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. Here an afflicted person pours out his heart before God, trusting that although life is temporary, God remains forever. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. This psalm is quoted in Hebrews to affirm Lord's eternal nature. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. Circumstances can change, but God never changes. 103 ಕೀರ್ತನೆ, ದೇವರ ಅಪಾರ ಕರುಣೆ. Bless the Lord, O my soul. ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುವವನು, ಗುಣಪಡಿಸುವವನು, ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ತಂದೆ ಅಂತ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. David reminds his soul to praise God for his forgiveness, healing, compassion and unfailing love. ಪೂರ್ವವು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಚನ ಇಲ್ಲಿದೆ. This psalm contains one of the Bible's greatest picture of God's forgiveness. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. God's mercy is greater than our failures. 104ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆ. Praise the Creator. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಸಮುದ್ರ, ಪರ್ವತಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. The beauty and order of creation reveal God's wisdom, power and care. ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಆದಿಕಾಂಡ 1ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಥೆಯ ಕಾವ್ಯತ್ಯಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. This psalm is a poetic reflection of Genesis chapter 1. ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ ಅಂತ. Creation points us to the Creator. 105ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಸ್ ಕವೆನೆಂಟ್. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಮೋಶೆಯವರೆಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದನೆಂದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. This psalm recalls God's faithfulness through Abraham, Joseph and Moses in keeping his covenant. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಆರಾಧನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಇದು. A worship song built around Israel history.
ದೇವರ ಹಿಂದಿನ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಡ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೇತ್. 106ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾನವನ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ದೇವರ ಕರುಣೆ. 106 ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಮರ್ಸಿ. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮರುಮರು ಅವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಅಪಾರ ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. The psalm reviews Israel's repeated rebellion and God's incredible patience and mercy. ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಇದು. A historical confession rather than a celebration. ದೇವರ ಕರುಣೆ ಮಾನವನ ತಪ್ಪಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. God's mercy remains even when people fail. 107ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕರೆ. 107 Psalm says, Give thanks to the Lord. ಕಳೆದು ಹೋದರು, ಬಂದಿದರು, ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರನ್ನ ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. God rescues wanderers, prisoners, the sick and those caught in storms. 4 ವಿಭಿನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 4 rescue stories in one psalm. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವನವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. A rescued life should become a thankful life. 108ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಜಯದ ನಂಬಿಕೆ, ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ದಾವಿದನು ದೇವರ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಡೇವಿಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಎವ್ರಿ ಎನಿಮಿ. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಭಾಗಗಳು ಕೀರ್ತನೆ 57 ಮತ್ತು 60ರಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 earlier psalms. ನಿಜವಾದ ಜಯ ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್. 109ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಬಳಲುವ ದಾವಿದನು ದೇವರ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾನೆ. ಡೇವಿಡ್ ಕ್ರೈಸ್ ಔಟ್ ಟು ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಸೇಷನ್ಸ್. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೂದನ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. Book of Acts, chapter 120, we read, this applies to Judas Iscariot in the book of Acts. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ನಂಬು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. 110ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಬರುವ ಮೆಸ್ಸಿಯ ರಾಜ, ದ ಕಮಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್. This foretells the coming Messiah as both king and priest. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಇದು. The most quoted psalm in the New Testament. ಕ್ರೈಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಸ್ ಎಟರ್ನಲ್. 111ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ದೇವರ ಮಹಾಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಿಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್. ಇದು ಹೀಬ್ರೂ ಅಕ್ಷರ ಮೊಳೆಯ ಆಧಾರದ ಎಕ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೀರ್ತನೆ, ಅನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮ್. ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸು, ರಿಮೆಂಬರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್. 112ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ದೇವ ಬಗೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಬ್ಲೆಸ್ಸೆಡ್ ಇಸ್ ದ ರೈಚಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವವರು ಜೀವನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಉದಾರತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. Those who fear the Lord enjoy lives marked by blessing, courage and generosity. ಕೀರ್ತನೆ 111ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಯಾದ ಎಕ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೀರ್ತನೆ ಇದು. ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸಾಮ್ ಟು 111. ದೇವರ ಭಯ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಆರಂಭ. ರೆವರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಡವರನ್ನ ಎತ್ತುವ ದೇವರು. ಗಾಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ದ ಹಂಬಲ್. 113ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತರಾಗಿದ್ದರೂ ತಗ್ಗಿದ್ದವರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. Though exalted above all, God lifts up the humble and the needy. ಇದು ಯಹೂದ್ಯರ ಪಾಸ್ಕಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲ್ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. The opening psalm of the Hallel song during the Passover. ದೇವರು ವಿನಮ್ರನನ್ನ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. God honors the humble. 114ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಬಿಡುಗಡೆ. God of the Exodus, Psalm 114. ಈಜಿಪ್ಟ್ನಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. This celebrates God's miraculous deliverance of Israel from Egypt.
ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದವು ಎಂದು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್. 115ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಜೀವಂತ ದೇವರು, ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಗಾಡ್. The idols are powerless, but the living God alone deserves our trust. ನಮಗಲ್ಲ, ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಜೀವಂತ ದೇವರಲ್ಲಿರಲಿ. Put your trust in the living God, says 115 Psalm. 116ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಹೃದಯ. I love the Lord, Psalm 116. ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಭಕ್ತನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. The psalmist thanks God for hearing his prayer and saving his life. ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಮರಣವು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಚನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸು. ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. 117ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಮಹತ್ವದ ಸ್ತುತಿ. ಪ್ರೇಸ್ ಆಲ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. The psalm calls every nation and people to praise God. ಬೈಬಲಿನ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ, 117. The shortest chapter in the Bible is Psalm 117. ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದೆ. Praise belongs to every nation. ಕೀರ್ತನೆ 118, ತಿರಸ್ತರ ಕಲ್ಲು, ದ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್. Psalm 118. ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಿರಸ್ತರ ಕಲ್ಲು ಮುಖ್ಯ ಕಲ್ಲಾದುದನ್ನ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. Gives thanks for God's salvation and declares the rejected stone became the cornerstone. ಯೇಸು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಕುರಿತು ಅನ್ವಯಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಿರಸ್ಕರನ ಮಹತ್ತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. God can use the rejected for his glory. 119ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮಹಿಮೆ. ಲವ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಹಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್. 176 ವಚನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೈಬಲಿನ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಕೀರ್ತನೆ. ಕೀರ್ತನೆ 119 22 ಹೀಬ್ರೂ ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಧಾರದ ಅಕ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಜೀವನದ ದೀಪವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 120 134 ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಸ್. ಈ 15 ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಯಾತ್ರಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಯಾತ್ರಿಕರು ಇವುಗಳನ್ನ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೀರ್ತನೆಯು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. These 15 psalms from 120 to 134 psalms are called the songs of ascents. They were sung by pilgrims as they journeyed up to Jerusalem for the great festivals. Each psalm represents another step into the believer's spiritual journey. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೀರ್ತನೆಯು ನಂಬಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Each psalm symbolizes another step of spiritual growth. ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವನವು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರೆ. Faith is a lifelong journey. 120ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮೊರೆ, prayer for praise. ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕಲಹದ ನಡುವೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಬೇಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾನೆ. Surrounded by lies and conflict, we all live with it. The psalmist cries to God for help and longs for true peace. ಯಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಗುವುದಾಗಿದೆ. The journey begins by crying out to God. ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. True peace comes from God alone. ಕೀರ್ತನೆ 121, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ? My help comes from the Lord. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾತ್ರಿಕನು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
ತನ್ನ ಸಹಾಯವು ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕರ್ತನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಹಿಲ್, Pilgrim declares that his help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. Often this psalm is called the traveler's psalm. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. God is our constant protector. 122ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ದೇವರ ಮಂದಿರದ ಸಂತೋಷ. Psalm 122. Let us go to the house of the Lord. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂತೋಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಗರದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. The psalmist rejoices in going to God's house and prays for peace of Jerusalem. ಕರ್ತನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಚನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೀರ್ತನೆ ನಾವು ಹಾಡು ಕೂಡ ಹಾಡ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಿಪ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಯ್. 123ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಐಸ್ ಆನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Psalm 123. ದಾಸನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನನ್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಭಕ್ತನು ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. Like servants watching their master, believers wait for God's mercy. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಕರುಣೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. Patiently wait for God's mercy. 124ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. If the Lord had not been on our side. Psalm 124. ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Israel gratefully acknowledges that only God saved them from destruction. ಇದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ವಿಜಯ ಗೀತೆ ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. 125ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ. Psalm 125. Those who trust the Lord. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವವರು ಚಲಿಸದ ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದಂದಿರುತ್ತಾರೆ. Those who trust in the Lord are secure like Mount Zion. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟವರು ಸ್ಥಿರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. 126ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ. ಜಾಯ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟಿಯರ್ಸ್. Psalm 126. ಬಂಧನದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಜನರು ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. The people celebrate God's restoration after exile with joyful songs. ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಯ್ಯುವರು ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಚನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೇವರು ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. God turns tears into joy. 127ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯರ್ಥ. Psalm 127. Unless the Lord builds. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆ, ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. Without God's blessings, human efforts are meaningless. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಸೊಲೊಮೋನನು ಬರೆದನೆಂದು ಪರಂಪರೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನ ಮೊದಲಿಗರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. Put God first in everything, says Psalm 127. ಕೀರ್ತನೆ 128. ದೇವಭಯೆಯ ಕುಟುಂಬ. Psalm 128. Blessings for the God fearing. ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವವರು ಮನೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. Those who fear the Lord enjoy blessed family life and lasting joy. ದೇವ ಭಯವು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತದೆ. Reverence for God blesses the family. 129ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಜಯ. Persevering through affliction. Psalm 129. ಇಸ್ರೇಲರು ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Though often afflicted, God's people have never been destroyed. ಯಾತನೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ದೇವರ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯನ್ನ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. God sustains us through suffering. ದೇವರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. 130ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಆಳಗಳಿಂದ ಮೊರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಪ್ಸ್. Psalm 130. ಪಾಪ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಆಳಗಳಿಂದ ಭಕ್ತನು ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನ ಬೇಡುತ್ತಾನೆ. From the depths of sin and sorrow, the psalmist cries for God's forgiveness. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೆನಿಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ. ದೇರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೋಪ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್. 131ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಮಗುವಿನಂತ ಹೃದಯ, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಸಾಮ್ 131. ದಾವಿದನು ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಡಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡೇವಿಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಕಾಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಬೈಬಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯು. ರೆಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಇನ್ ಗಾಡ್. ಸಾಮ್ 131 says. ಸಾಮ್ 132, ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಗಾಡ್ಸ್ ಕವೆನೆಂಟ್ ವಿತ್ ಡೇವಿಡ್. ದಾವಿದನಿಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನ ಮತ್ತು ಸಿಯೋನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. Recalls God's covenant with David and his choice of Zion. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಆಗಮನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಸಾಮ್ 132. ಕೀರ್ತನೆ 133, ಸಹೋದರರ ಐಕ್ಯತೆ. ಸಾಮ್ 133, ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟಿ. ಸಹೋದರರ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯೆಯಾದ ಸಂಗತಿ. ಗಾಡ್ ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಹಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟಿ. ಬೈಬಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಕ್ಯತೆ ಕೀರ್ತನೆ. ಇದು ಐಕ್ಯತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. 134, ರಾತ್ರಿ ಸ್ತುತಿ. ಬ್ಲೆಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸಾಮ್ 134. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಲ್ಸ್ ದೋಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಲಿ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಯಾತ್ರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಕೊನೆಯ ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಅಂತ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೇಸ್. 135ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆ. ಪ್ರೇಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್. ಸಾಮ್ 135. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಸಾಮ್ ಪ್ರೇಸಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್. ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ನೆನಪಿರಲಿ. ಸಾಮ್ ಸೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಮೈಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್. 136ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಅವನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ. ಹಿಸ್ ಮರ್ಸಿ ಎಂಡ್ಯೂರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸಾಮ್ 136. ವಿ ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ, ವಿಮೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮರ್ಸಿ. ಅವನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ 26 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದು. ಗಾಡ್ಸ್ ಲವ್ ನೆವರ್ ಎಂಡ್ಸ್. 137ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಕಣ್ಣೀರು. ಸಾಮ್ 137. ಬೈ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಬಿಲಾನ್. ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ನೆನೆದು ಅಳುತ್ತಾರೆ. ದ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಮೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಬೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಬಿಲಾನ್. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ ಹೃದಯ ಆಶೆಯನ್ನ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಅಲೈವ್. 138ರಿಂದ 145 ಕೀರ್ತನೆಗಳು ದಾವೀದನ ಸ್ತುತಿಯ ಸರಣಿ. ಡೇವಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೇಸ್. ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಸರ್ವಜ್ಞತೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಾಜತ್ವವನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲಾಗಿದೆ. These psalms celebrate God's mercy, wisdom, guidance, protection and kingship. ಕೀರ್ತನೆ 145, ದಾವೀದನ ಕೊನೆಯ ಎಕ್ರೋಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ತುತಿ ಕೀರ್ತನೆ. ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವ ಜೀವನವು ಭರವಸೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್. 139 ಕೀರ್ತನೆ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ಮೀ. 139. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಮಾತು, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನವನ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೀರ್ತನೆ ಇದು ಆಗಿದೆ. ನೀನು ದೇವರಿಂದ ತಿಳಿದವನು, ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯನು ಅಂತ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ನೋನ್, ಡೀಪ್ಲಿ ಲವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಮೇಡ್. ಸಾಮ್ 140, ದುಷ್ಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು. ಡೆಲಿವರ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ಈವಿಲ್ ಪೀಪಲ್. ಸಾಮ್ 140. ದಾವೀದನು ದುಷ್ಟರು, ಸುಳ್ಳುಗಾರರು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕಿಂತ ತನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಬಲೆ ಬೀಸಿದರೂ ದೇವರು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಡೇವಿಡ್ ಪ್ರೇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಟ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್. Through enemies set traps for him, though enemies set traps, he trusts that God will defend the righteous and bring justice. ದುಷ್ಟದ
ದುಷ್ಟರ ಯೋಜನೆಗಿಂತ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 141 ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ಹೋಲಿ ಲಿವಿಂಗ್. ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ನೀತಿವಂತರು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಡೇವಿಡ್ asks God to guard his words, heart and actions. He desires to stay away from evil and willingly accept correction from the righteous. 142 ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶ್ರಯ. God is my refuge. ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟರೂ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. Even when people leave us, God never leaves us. 143 ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ, ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿಕ್ಕು. God's guidance is the safest path. 144 ಕೀರ್ತನೆ, ವಿಜಯದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Blessed be the Lord my rock. ದಾವೀದನು ದೇವರನ್ನ ತನ್ನ ಶಿಲೆ, ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೊಡುವವನಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುಳ್ಳ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಆಶಿಸುತ್ತಾನೆ. David praises God as his rock, deliverer who gives him victory. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ನಿಜವಾದ ಸಮೃದ್ಧಿ. True prosperity comes from God's blessings. ನೂರ 45ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಮಹಾರಾಜನ ಸ್ತುತಿ, ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ತುತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ. ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಡೈಲಿ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. 146ರಿಂದ 150 ಅಂತಿಮ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಫೈನಲ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸಾಮ್ಸ್. ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯ 5 ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೀರ್ತನೆಯು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅದೇ ಪದದಿಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದುಃಖ, ಸಂತೋಷ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಜಯ, ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವಗಳ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯುವುದು ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5 ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಫೈನಲ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸಾಮ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. These are known as the final hallelujah psalms. Every psalm begins and ends with praise the Lord. So ಇದು ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಸಮರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಕೀರ್ತನೆಗಳು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ, ಆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಕೀರ್ತನೆ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಓದಿ ಹಾಡಿ ನಾವು ಉಸಿರು ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರ್ತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಅಂತ ಕೀರ್ತನೆ 156ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೆತ್ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಅಂಡ್ ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಯು ಆಲ್. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾವ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋದೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೂಪ್ ದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ಆಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಾಲ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರ್. ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಾಥನ್ ಬ್ರದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಾಳೆ 8:20 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ